أعيننا ونور قلوبنا سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأزواجه وذريته وآبائه وأخواننا الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم والصحابة أجمعين والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله محمد بن عيسى وسيدنا وسائر العالم الكريم محمد بن علي وعلي بن ساداتنا علي بن علوي بدل الصالحين مقدمة سيدنا عبد الرحمن السقافي من أولاده أبو بكر محمد عبد الله سلطان الملأ عبد الله بن ابي بكر العدوي سيدنا ابو بكر بن عبد الله العدوي العدوي شيخ ابو بكر سيدنا عبد الرحمن شيخ ابو بكر سكران محمد بن عبد الرحمن بن شهاب الدين محمد بن حسن بن مولان محمد بن علي بن علي سيدنا احمد بن المجهدب سيدنا فخر الوجود شيخ ابو بكر بن سالم عبد بن سالم سيدنا شيخ ابو بكر بن سالم حامد بن شيخ ابو بكر بن سالم والمهضار بن شيخ ابو بكر بن سالم بن علي نادي جمع قلب الانفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاش علي بن عبد الله البارات سالم بن عمر حسين بن عمر عبد الله بن عمر عبد الرحمن بن عمر شيخ بن عمر وصولهم وفروهم قطب الارشاد وغوث العباد والبلاد صاحب التأديب الحبيب عبد الله بن علي الحداد ووصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى روح الحبيب محمد بن زين الحبشي بن محسن عبد الله الحداد بن عمر بن زين بن سميد محمد بن زين بن سميد محمد بن عمر خار الصافي السقاف عمر بن عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن البار وصولهم وفروهم ثم إلى روح علي بن حسن العطاس بن علي بن حسن العطاس بن محمود بن علي بن حسن العطاس صالح بن عبد الله العطاس بكر بن عبد الله العطاس محمد بن صالح العطاس بن الله بن حسن العطاس محمد بن حسن العطاس صولهم عبد الله بن علي العطاس صولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى مشايخنا حبيب سالم بن حبيب محمد بن سالم بن حبيب حبيب علي المشهور محمد بن سالم بن حبيب بن عبد الله الشاطر حبيب بن مسلم عبد الله الشاطر بن سالم بن عبد الله بن شاطر بن بكر مهد وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى رب حبيب عبد الله بن عجوز بن شهاب محمد بن علي بن عبد الله بن عجوز بن عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن عجوز بن شبه وعلي طولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى عبد القادر بن أحمد الصقاف عن طه المشهور العداد ثم إلى رب محمد بن عبد الله الحدار بن إبراهيم محمد بن عقيل بن حبيب عبد الرحمن بن أحمد العكاف وصولهم وفروهم محمد بن أحمد الشاطر وصولهم محمد البيت وصولهم وفروهم حبيب عبد الباري العدو يحيى بن عبد الباري العدو وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم حبيب عبد الباري الخيط وصولهم وفر محمد بن علي الجنيد ثم إلى أبي بكر بن علي المشهور عبد القادر بن علي المشهور وصولهم وفروهم منتسبين إليهم ثم إلى أرواح أولياء الله في غامض الملا ومحمد بن عبادك الصالحين وصولهم لعبد البلد خاصة لحسين بن أبي بكر العجوز بن مشهد الشطري عبد الله بن محسن عطاس بن عبد الرحمن بن عبد الله الحبشي بن علي بن عبد الرحمن الحبشي محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي عبد الرحمن محمد بن علي بن عبد الرحمن الحبشي ابن حسين العطاسين بن علي العطاس محمد سالم أحمد بن جندان بن نظر سالم أحمد بن جندان ثم إخوان وصول المفروح محمد بن هود العطاس سالم محمد بن هود العطاس من إخوان وصول المفروح محمد بن أحمد الحداد بن قادر محمد الحداد بن إخوان وصول المفروح منتسب إليهم ثم إلى روح حبيب أحمد بن الحداد جعفر بن طلحة الحداد الله بن جعفر بن طلحة الحداد سالم بن طلحة الحداد بن فهم بن سالم بن طلحة الحداد وصولهم المفروح منتسب إليهم ثم إلى روح الحبيب منذر بن فؤاد بن عبد الرحمن المساوى وصولهم المفروح محمد بن حسن العدو بن عبد الله بن سالم بن عطاس بن عبد الله بن سالم بن عطاس ثم إلى بن سالم بن عطاس بن سالم محمد العطاس سيد الوالي محمد الباقر بن عبد الله بن سالم عطاس بن جعفر بن عبد الله بن سالم عطاس بن علي بن عبد الله بن سالم عطاس الخاطب محمد بن بن عبد الله سالم عطاس الخامس محمد الباقر بن عبد الله بن سالم عطاس شريف النور بن سالم عطاس سيد الوالي الشريف رقية بن سالم عطاس سلمى بن سالم عطاس كل مفروض منتسبين إليهم ثم إلى هدي طه بن هدي ناعم هدي هارون بن هدي ناعم ومنها هذا المكان أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات هذه البلدة خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعيد درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدنيا والآخرة يفتح علينا وعليكم الفتوح والمنوح والرسوخ صلاح الجسد والقلب والروح ويرزقنا وإياكم توبة نصوح على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة وسلفنا صالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا عبد المر محمد بن سالم بن حفيظ وإلى حضرة النبي الفاتحة. أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به
وببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رضي الله عنكم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء على الخير ابتغاء مرضة الله وقربه وثوابه من الله سبحانه وتعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واهدي قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وهم الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالعلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. قال رضي الله عنكم. فصل. وعليك بإخراج حب الدنيا والدرهم من قلبك حتى يصير عندك بمنزلة الحجر والمدر وبإخراجها بالمنزلة عند الناس من قلبك حتى يستوي عندك مدحهم وذمهم وإقبالهم وإدبارهم. فإن حب الجاه أضر على صاحبه من حب المال وكلاهما دالان على الرغبة في الدنيا. وأصل حب الجاه حب التعظيم والعظمة من صفات الله فهو منازعة للربوبية. وأما حب المال فإنما أصله حب التمتع بالشهوات وذلك من صفات البهائم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى العظمة إزاري والكبرياء ردائي فمن نازعني واحدا منهما قذفته في نار جهنم. وقال عليه الصلاة والسلام ما ذئبان جائعان أرسل في زريبة غنم بأفسد لها من حب الشرف والمال في دين الرجل المسلم. Alhamdulillah wa syukurillah, di sore hari ini terlanjutkan kajian kita di dalam kitab Risalatul Muawanah wal Mudaharah wal Muazarah lirraghibin minal mu'minin fi suluki tariqil akhirah yang dikarang oleh Imam Qutb al-Irsyad wa Ghawthul Ibad wal Bilad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita manfaat yang terbesar di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pembahasan kita masih berkaitan tentang bab yang kemarin kita bahas tentang zuhud. Itu pengenalan hati terhadap hinanya dunia dan rendahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang hakikatnya adalah nur yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam hati kita sehingga kita mengenal makna daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan manfaat daripada apa yang diciptakannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk daripada hinanya dunia dan rendahnya dunia di hadapan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Kemudian dituliskan oleh Habib Abdullah bin Haddad kemarin tentang derajat yang terendah daripada sifat zuhud, yaitu tidak menyebabkan kita terjatuh di dalam lubang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan daripada kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang terendah daripada az-zuhud yang diberikan oleh Habib Abdullah Haddad kategorinya. Kemudian yang tertinggi daripada sifat zuhud, ia tidak mengambil sesuatu daripada dunia sedikit pun sampai dia tahu apakah mengambilnya itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkannya. Dan di antara keduanya derajat-derajat orang-orang yang zuhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda orang yang zuhud, dia tidak girang dengan apa yang ada di sisinya dari dunia dan dia tidak sedih dengan apa-apa yang hilang darinya daripada dunia. Dan tidak menyibukkannya menuntut dunia, mencari dunia dan bersenang-senang dengannya dengan apa-apa yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala untuknya. Mudah-mudahan hal-hal seperti itu Allah Subhanahu wa taala tuangkan di dalam hati kita, cahayanya diterangi oleh Allah Subhanahu wa taala hakikat-hakikat penciptaannya dan kita lebih didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada sang penciptanya. Amin, yaitu Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala. Amin ya rabbal alamin.
Dalam pembahasan sore hari ini dikatakan oleh Habib Abdullah bin Haddad, faslun wa alaika bi ikhraji hubbid dinari wad dirham min qalbika. Dan hendaklah engkau melazimi selalu dengan mengeluarkan cinta dunia, cinta dinar dan dirham yang merupakan lambang daripada ad-dunya, yaitu al-mal wal jah, harta benda dan jabatan. Yang awal yang harus dikeluarkan dalam hati seorang yang menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidaklah seseorang menapakkan kakinya di tingkatan wilayah di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah sudah cabut dalam hatinya cinta kepada harta benda, termasuk di antaranya dinar dan dirham, uang. Itu awal daripada langkahnya menuju kewilayahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katakan Habib Allah Haddad, hendaklah atasmu melazimi selalu dengan mengeluarkan cinta dinar dan dirham dari hatimu, hatta yasira indaka bimanzilatil hajari wal madar, sampai dunia tersebut menjadi di sisimu seperti kedudukan batu dan tanah. Bisa gak gitu? Bisa. Banyak orang-orang, tapi bukan berarti gak terlatih mereka. Mereka terlatih dengan duduk dengan orang-orang yang kuat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang cinta hebat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu pikirannya menjunjung tinggi keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga remeh baginya, bahkan hina baginya memandang selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sibuknya kayak kita, hidupnya di antara orang-orang cinta dunia, bergaulnya dengan orang-orang yang suka dinar dan dirham, duit, susah. Pikirannya selalu aja, selalu bawaannya muter-muternya ujung-ujungnya duit lagi. Tapi kalau sudah duduk dengan orang-orang yang seperti mereka, Allah Subhanahu wa taala pancarkan di dalam batin kita, pikiran kita, cahayanya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kali ahli sir yabdulak sir. Dudukmu dengan orang-orang yang punya rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala akan tampil di dalam dirimu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian rahasia Allah Subhanahu wa taala, kecintaan Allah Subhanahu wa taala yang ditanamkan di dalam hati-hati hamba-hambanya yang ingin dijadikan kekasih-kekasihnya oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak menoleh lagi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk untuk kita, taufik untuk berjalan dengan orang-orangnya menuju keridhaan Allah dan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa bi ikhraji hubbil manzilati indan nas, dan dengan mengeluarkan cinta kedudukan di sisi manusia min qalbika, dari hatimu, hatta yastawi indaka mad'uhum wa dhammuhum, sampai sama di sisimu antara pujian mereka dan celaan mereka. Wa iqbaluhum wa idbaruhum, mereka menuju kepadamu atau membelakangimu, hormat kepadamu atau menghinamu, sama, nggak ada perbedaannya. Idzallahu radin man arada an yaghdab fa yaghdab, wa idza kana Allahu yarda fa indi yasmadah wasab. Apabila Allah ridha kepadaku, kata Syekh Ali Syakran, siapa yang ingin marah-marah silahkan. Dan apabila Allah ridha kepadaku, sama di sisiku antara pujian dan celaan. Dan itu prosesnya berjalan di dalam diri seorang hamba apabila dia meniti jalan Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia proses dirinya untuk menuju jalannya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sudah sampai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bergaulnya, duduknya, belajarnya, terdidiknya, terlatihnya dengan orang-orang yang duduk dengan Allah Subhanahu wa taala,
Dia akan memancarkan daripada cahaya Allah Subhanahu wa taala dan menanamkan rahasia-rahasia Allah di dalam batin hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang punya keinginan untuk meniti, menjalani melangkahkan diri menuju Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak peduli dengan arahan-arahan yang dibawa oleh para salihin, para ulama, para aulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Allah Subhanahu wa taala, mereka orang-orang yang dijauhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menggiring kita, mendidik kita untuk meniti jalan Allah Subhanahu wa taala bersama kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tanda utama bagi orang-orang yang zuhud. Orang-orang yang zuhud dikeluarkan semuanya apa-apa yang mencegahnya daripada menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti mereka enggak punya harta, enggak punya duit, enggak punya jabatan. Mereka keluarkan semua yang dia miliki untuk menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Ada yang secara utuh mereka langsung mengeluarkannya, ada yang pakai manajemen mengeluarkannya sesuai dengan porsi yang diajarkan oleh para kekasih Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya. Ada yang sama sekali tidak ada keinginan untuk tersentuh dengan dunia dirinya. Apapun yang sampai kepadanya dari dunia dibagikan secara langsung, bahkan nggak sampai ke tangannya, sampai ke tangan orang-orang di sekitarnya yang membagikan yang dia tahu daripada keinginan orang zuhud tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Sayyidina Umar ingin memberikan Uwais al-Qarani beberapa dirham, beberapa dinar, kata Uwais al-Qarani, masih ada 2 dinar di sisiku. Aku dari hasil gajiku dan menjaga unta-unta, binatang-binatang ternak orang-orang di sekitarku, orang-orang kampungku. Dan aku bingung untuk menghabisinya. Kapan ini akan habis 2 dirham ini? Aku takut dengan tuntutan Allah Subhanahu wa taala apabila aku tidak bisa memakainya dengan sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Tapi banyak kaum salihin, mereka mempunyai keluasan harta yang luar biasa, bahkan melebihi raja-raja, melebihi presiden. Nggak ada presiden setiap hari ngundang makan 1000 orang. Nah, ada nggak presiden setiap hari ngundang makan setiap orang 1000 orang setiap harinya? Kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, banyak lagi kaum salihin setiap harinya mengeluarkan. Syekh Abu Bakar Adni, luar biasa. Setiap saatnya Habib Sahal, Rahman bin Sahal mengeluarkan luar biasa yang tidak bisa dilakukan oleh raja-raja sekalipun. Presiden sekalipun nggak bisa memberikan seperti itu daripada apa yang dia miliki dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak ada sama sekali yang nyantel di dalam pikiran dan hatinya mereka bahwa dia telah memberikan sesuatu dari dasar dirinya, dari kekuatan dirinya, dari kelebihan dirinya. Tapi mereka sadar bahwa itu perantara yang Allah Subhanahu wa taala titipkan barangnya di tangannya yang untuk disampaikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tugaskan dia untuk menyampaikannya. Ada yang terminate rapi. Habib Abdul Qadir yang pernah saya ceritakan itu berapa real Saudi, 2 juta real Saudi. Salah kemarin 200.000, 2 juta real Saudi. Karena berapa karung kata Habib Ali Jufri. Dia. Tapi subhanallah, rinciannya udah ada. Ini ke rumahnya si fulan janda-janda, ini kepada orang-orang tua-tua yang nggak bisa bangun lagi, nggak bisa bekerja lagi. Ini rumahnya si fulan, ini rumahnya si fulan. Ada catatannya, terminate rapi. Ahlullah ini punya rahasia di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kita kagum ketika kita tahu. Kita paham bahwa mereka memang punya tugas yang begitu detail dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka nutup dirinya dahsyat. Kita nggak menyangka bahwa mereka punya tugas berat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka tampilkan kadang-kadang seolah-olah mereka nggak punya
nggak punya sedekah, nggak punya, hanya penampilan bermewah-mewah diri. Padahal di dalamnya dia kerjanya lebih berat daripada orang-orang kaya sekalipun, orang-orang bisnismen sekalipun. Setiap saatnya memperhatikan orang-orang yang Allah tugaskan untuk mereka menjalani pemberian-pemberian yang Allah sampaikan kepada mereka titipannya. La ilaha illallah. Itu makna daripada az-zuhud pada hakikatnya, bukan zuhud orang-orang yang pelit, miskin, kotor, kumal. Enggak seperti itu zuhud maknanya. Zuhud di dalam kemewahannya tidak terlintas di dalam pikirannya sama sekali apapun yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari harta benda, kedudukan, jabatan. Hanya mereka sadari bahwa itu bagian daripada perintah tugas Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. La ilaha illallah. Syekh Abu Bakar bin Salim, Syekh Abu Bakar Adni, Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, kaya raya. Syekh Al-Faqih Al-Muqaddam kaya raya. Tapi dalam perilakunya, kehidupan sehari-harinya, penampilannya enggak seperti orang-orang yang punya kelebihan. Sangat sederhana, meninggalkan segala kemewahan, tapi banyak sedekahnya, banyak pemberiannya. Enggak terhitung lagi, enggak terukur lagi. Sayyidina Al-Faqih Muqaddam 1 zir. Tiap hari membagikan 1 zir. 1 zir 360 kilo setiap harinya makan orang-orang miskin. La ilaha illallah. Fa inna hubbal jahi adarru ala sahibi min hubbil mal. Maka sesungguhnya cinta kepada kedudukan, jabatan itu lebih berbahaya atas pemiliknya, orangnya, daripada cinta harta. Karena awal manusia tadi urusannya perut. Dari urusan perutnya dia berpikir bagaimana mencari harta benda untuk mengisi daripada kebutuhan perutnya. Akhirnya dia bekerja, berusaha, ikhtiar untuk mencari modal untuk makanannya, untuk asupannya. Setelah dia bergelut dengan harta benda, pencarian usahanya, ikhtiarnya, kerjaannya, dia dapetin apa yang dia inginkan dari harta benda, dia perlu penjagaan, perlu nyelamatin harta bendanya. Dia naik tuh pikirannya, bukan lagi mikirin mencari harta benda yang sudah dimilikinya, tapi apa? Dia harus punya kekuasaan untuk menjaga harta bendanya. Dia sewa debt collector, dia sewa bodyguard, dia sewa macam-macam, dia naik ke tingkatan orang-orang yang punya wewenang-wewenang. Mau jadi apa kayak terserah deh. Mau polisi, mau TNI, mau DPR, mau kalau kita ya di pemerintahan kita. Yang penting dia menjaga harta bendanya. Dari keinginan untuk menjaga harta bendanya, dia nikmatin tuh jabatan yang dia milikinya terus sampai menjadi Fir'aun dia. Gak puas sampai dia jadi Fir'aun. Dia merasa dialah yang paling kuasa, dialah sang pencipta, dialah yang memberikan, dialah yang menahan rezeki manusia, karena dia merasa semuanya diatur oleh dia. Na'udzubillah min dzalik. Awal-awalnya dari urusan perutnya, mencari harta bendanya, sampai kepada tingkatan yang paling na'udzubillah, tingkatan mencari jabatan, kekuasaan yang sampai melupakan dirinya bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan, bukan sang pencipta yang berkuasa penuh atas segalanya. Tapi karena kesombongannya, sudah mempunyai harta, mempunyai jabatan, nggak ada yang bisa mengalahkan dia, nggak ada yang bisa ngatur-ngatur dia, dibawa sama Allah Subhanahu wa taala untuk lupa dirinya. Siapa hakikatnya dia? Seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang sangat lemah. Sedikit penyakit aja datang kepada dia, dia udah teriak-teriak. Nah, tapi dengan kesombongan yang dia
ulur sama Allah Subhanahu wa taala sampai dia berani membangkang, melawan, bahkan mengakui dirinya itu lebih dari sang penguasa hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah menyaingi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengaku kepada derajat ketuhanan. Nauzubillah min dzalik. Diawali dengan urusan makan, urusan perut. Nauzubillah min wadzubillah. Maka kedudukan jabatan itu lebih bahaya daripada sekedar urusan pencarian harta benda, pencarian duit. Kalau seorang udah megang duit banyak, dia akan apa? Mencari kekuasaan supaya terjaga. Uangnya nggak kemana-mana, hartanya nggak kemana-mana, nggak dirusak dengan siapapun, perusak yang ingin mengambil hartanya, merusak keuangannya. Dia akan mencari kekuasaan, kekuatan untuk melindunginya. Terus begitu, mengalir. Kalau dia sampai lupa daratannya, dilepas sama Allah sedemikian rupa tadi sampai ke tingkatan dia ngaku sebagai Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Sebagaimana Firaun, ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Karena dia udah nggak ada yang ngalahin dia. Penyakit nggak pernah datang. 400 tahun nggak pernah kena sakit. 400 tahun hidupnya nggak pernah kenal sakit, nggak pernah. Hidup dari kecil udah jadi pangeran, besarnya jadi raja. Nggak pernah ngalamin susah hidup, nggak ada. Hidupnya selalu dijaga dengan bala tentara yang begitu dahsyat. Kekuatan udah di tangannya. Pantes kalau dia sombongnya kelewatan. Ini kagak, duit kagak, kerjaan kagak. Sungsang sumbel hidupnya, ngakur kayak Firaun agaknya. Banyak kayak begini katanya. Nauzubillah min dzalik. Seperti guru kita bilang dulu, katanya dulu ulama itu takut, khawatir dengan orang yang punya lautan ilmu kena satu tetes daripada hawa nafsu. Sekarang ini yang ditakutin lautan hawa nafsu, ilmunya satu tetes. Hawa nafsu aja kerjanya, ilmunya satu tetes. Bungganya, sombongnya luar biasa. Miskin udah setengah melaratnya, udah setengah mampus, sombongnya kayak Firaun. Nauzubillah min dzalik. Itu keadaan kita zaman sekarang. Ilmunya satu tetes, sombongnya luar biasa melebihi lautan syahwat. Nauzubillah min dzalik. La ilaha illallah. Fa inna hubbal jahi adharru ala sahibi min hubbil mal. Maka sungguhnya cinta kepada kedudukan lebih bahaya atas pemiliknya itu daripada cinta harta. Wa kilahuma dalani ala ragbati fid dunya. Dan keduanya itu menunjukkan atas keinginannya terhadap dunia. Wa aslu hubbil jah hubbut ta'zim. Dan dasar daripada cinta kedudukan itu cinta penghormatan. Suka dipuji, senang diangkat, senang diokomporin, senang diangin-anginin. La ilaha illallah. Maunya dihormatin, maunya didudukin di depan, maunya digandeng, maunya. La ilaha illallah. Sampai mana? Sampai mana ente punya keinginan, punya keramat, punya hal-hal aneh keluar dari diri ente. Terus buat apa? Mulia ente di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau ente keluarin keramat. Bertambah kedudukan ente di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ngeluarin keramat. Biar orang aja muji-muji doang. La ilaha illallah. Bisa jadi bumerang itu keramat buat diri ente. Apalagi yang hal-hal yang duniawi. Mau kaya, semakin kaya mau jadi apa ente? Punya jabatan mau jadi apa ente dengan jabatan ente? Mau sombongnya kayak apa? Apa yang ente mau nikmatin dari harta benda ente sampai puas? Gimana puas itu? Makna puas yang ente inginkan dari mana? Kemaluan, perut, mulut, mata ente mau puasin dengan tontonan yang segila-gila mungkin. Perut yang ente mau puasin dengan mulut ente isi semuanya yang ente mau. Kemaluan ente mau nikmatin dengan kemaksiatan yang Allah sediain. Sampai mana? Akhirnya apa?
mati. Akhirnya siksaan. Akhirnya azab. Ente nggak perhitungin itu. Sesaat doang ente nikmatin, puluhan tahun ya sebentar bagi orang yang sadar. Setelahnya jutaan, ribuan juta, miliaran juta. Ente harus disiksa sama Allah Subhanahu wa taala akibat puluhan tahun yang engkau kerjakan. Nauzubillah min dzalik. Isminal aql. Dari mana akal manusia yang seperti itu kalau enggak diplesetin sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau enggak dilecehkan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, kalau enggak dia diulur sama Allah Subhanahu wa taala sehingga jatuh kepada jurang penyesalan yang enggak ada ujungnya. Nauzubillah min dzalik. Kalau dia sadar, dia tahu ujungnya akan siksaan Allah Subhanahu wa taala, enggak berani dia melangkah, bahkan memikirkan, bahkan terlintas di benaknya untuk melanggar Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berakal. Diberikan akal untuk memisahkan antara hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Bahkan memilih dari yang paling benar dari yang benar. Menjauhkan dari yang paling salah dari hal yang salah. Itu tugasnya akal, orang yang berakal. Bukan malah dia menerjang hal-hal yang salah sampai ke jurang yang paling salah dikerjain. Dia tinggalkan hal-hal yang baik, yang benar, sampai hal-hal yang paling benar pun dia jadi benci. Naudzubillah. Nah, itu rusaknya akal manusia kalau sudah terjerumus dalam murka Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min ghadabillah. Yang paling berbahaya adalah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kemurkaan Allah diutus dulu apa? Maksiat-maksiat, dosa-dosa. Dari apa dosa? Dari hal-hal yang biasa. Yang kecil-kecil dosanya diabaikan sampai ke tingkatan yang besar-besar mulai dicoba. Terbiasa lagi dari hal-hal yang besar, datang tuh murka Allah. Dia nggak mau tobat, dia nggak peduli dengan urusan Allah Subhanahu wa taala, melanggar terus, datang murka Allah Subhanahu wa taala. Yang akibatnya fatal. Karena itu menentukan kehidupannya abadinya. Siksaan Allah yang abadi. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kalau sudah murka Allah yang masuk ke dalam dirinya, berat. Para ulama hanya yang punya kedudukan besar sama Allah bisa mandang dia diangkat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang biasa, wali-wali biasa belum mampu untuk mengangkat orang-orang yang punya murka Allah di dalam dirinya. La ilaha illallah. Seorang saleh diajak masuk ke dalam bangunan yang dibangun oleh raja. Dia lihat mewah semuanya, fasilitas luar biasa. Nggak ada yang nandingin. Di zamannya nggak ada yang nandingin lagi. Ditanya sama rajanya, setelah engkau lihat-lihat ini semua bangunanku, ini semua istanaku, semua fasilitasnya, apa yang kurang? Wahai raja, kalau aku boleh jujur, aku akan mengatakan apa yang aku akan berikan kepadamu dari pendapatku. Silahkan kau keluarkan pendapatmu. Semua yang ada yang kau bangun luar biasa, istimewanya, fasilitasnya luar biasa. Tapi satu yang kurang. Apa itu yang kurang? Satu katanya. Apa yang kau lihat kekurangannya? Pemiliknya mati. Pemiliknya akan mati. Kalau seandainya nggak mati aja apa yang kau miliki ini luar biasa. Tapi karena satu kekurangannya yang memilikinya bakal mati dan digantikan oleh anak cucunya dan keturunannya, warisannya akan dibagi-bagikan oleh orang-orangnya. Itu yang kekurangan yang sangat dahsyat. Sadar itu raja. Itu mempunyai apa aja di dunia, apa yang kita mauin. Tapi kalau akhirannya murka Allah, siksa Allah, ujian dari Allah, musibah dari Allah, apalagi penutup kehidupan ente ditutupnya dengan penyakit, dengan segala macam ujian kehidupan, problem rumah tangga. Na'udzubillah min dzalik. Belum nanti balasannya di alam kubur, belum nanti di alam hisab, belum nanti di alam mahsyar, belum nanti disiksa Allah Subhanahu wa taala. Kuat ini
nanganin seperti itu hanya dengan keinginan sesaat ente berfoya-foya, bersenang-senang dengan puluhan tahun lah kalau engkau hidup inginnya foya-foya habis-habisan kayak Fir'aun. Tapi habisnya dari zaman dia meninggal, wafat dia, mati dia, sampai sekarang jeritannya kalau dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, mati yang dengar jeritannya Firaun. Kalau seandainya orang yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala didengarkan suara jeritannya oleh orang-orang dunia yang masih hidup, niscaya mereka akan mati, kata Rasulullah, satu orang. Bagaimana dengan jeritannya Firaun yang mengaku sebagai Tuhan di atas Tuhan? Na'udzubillah min dzalik. Kalau seorang pendosa aja jeritannya bisa bikin mati kita, bagaimana dengan jeritannya Firaun, kata ulama. La ilaha illallah. Allah yusallimna insyaallah. Mudah-mudahan Allah selamatin kita. Wal 'azamah min sifatillahi. Dan keagungan itu, penghormatan itu dari sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa munazi'atun dirububiyah. Maka dia orang yang senang untuk kehormatan, penghormatan, pengagungan, kemuliaan. Dia menentang Allah di dalam ketuhanannya. Sifat ketuhanan Allah Subhanahu wa taala yang mau ambil. Mestinya ente tahu diri, ente hamba. Sedemikian pun penghormatan yang Allah berikan kepadamu, sadari dirimu itu hamba, lemah, kurang, salah, khilaf, penuh dengan kelemahan diri yang Allah Subhanahu wa taala jadikan asal penciptaan makhluknya yang bernama manusia. Khuliqal insanu dha'ifa. Diciptakan manusia itu lemah. Wa amma hubbul mal, dan adapun cinta harta benda, fa inna ma aslu hubbut tamattu bisyahawat. Maka hanyalah dasarnya itu cinta kepada bersenang-senang dengan syahwat-syahwat. Mau syahwat pandangan, syahwat pendengaran, syahwat mulut, syahwat perut, syahwat kemaluan. Aslinya dia mau bersenang-senang aja. Berfoya-foya dengan apa harta benda yang dia milikinya. Dia mau milikin segalanya. Tapi akhirnya mati. Wadzalika min sifatil bahaim, dan itu daripada sifatnya binatang-binatang. Kalau hanya mau kuat di dalam berjima, binatang lebih kuat dari ente. Kalau mau kuat makan, binatang lebih kuat daripada ente makannya. Mau kuat minum, binatang lebih kuat minumnya daripada ente. Sifatnya bahaim, ente mau contoh. La ilaha illallah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadis qudsi anillahi taala, dari Allah Subhanahu wa taala, al-'azamatu izari. Keagungan itu adalah kainku, wal kibriya'u ridai, dan kesombongan itu adalah ridaku. Maman naza'ani wahidan minhuma, siapa yang menentang aku di salah satu daripada keduanya, ghadaftuhu fi nari jahannam, maka aku lemparkan dia ke dalam neraka jahannam. La ilaha illallah. Qala alaihi salam, ma dhibani jai'an, tidaklah dua ekor serigala yang lapar, ursila, dilepas keduanya, fi zaribati ghanamin, di kandang kambing, bi afsadalaha, lebih buruk, lebih jahat, min hubbis syarafi wal mal, daripada cinta kepada kedudukan, kemuliaan dan harta benda, fi dinir rajulil muslim, di dalam agama seorang muslim. Serigala masih tahu anak, masih tahu batasan-batasan, tapi manusia kalau udah jadi serigala, na'udzubillah min dzalik, enggak ada batasannya dia. Buasnya lebih buas, jahatnya lebih jahat, kejamnya lebih kejam. Na'udzubillah min ghadabillah. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita, Allah selamatkan kita selalu, Allah lindungi kita dari segala kemurkaan Allah Subhanahu wa taala.
dan diberikan cahaya Allah Subhanahu wa taala untuk kita lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, lebih mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan jauhi dari hati kita hal-hal yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala, menyesatkan jalan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muhabbin alaihi nahyi wa alaihi namud wa alaihi nu'atin syahwatan lil aminin bil qabul tamam kulli su'ul ma'mul salahan zahiran wa batinan jamal fi jami' al ahwal wal barakah fil hal wal mal wal iyal dafi'atan bi kulli sharrin jalibatan bi kulli khairin. Allah yaftah alaina wa alaikum futuh al arifin faqihna fi ad-din yu'allimna at-ta'wil wa yahdina ila as-sawa' as-sabil wa yarzuqna husna al khatimah ila al maut ma'a al-lutf wal afiyah ba'da tul al umr fi ta'ati Allah wa ridah. على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة خيرات الدنيا والآخرة. نوى سلفنا الصالح قطب زماننا سيد المرسلين مشايخنا حبيب محمد بن سلمان حفيظ وإلى حضرة النبي. الفاتحة. اللهم آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. قبول.